பெயர் துவங்குகின்ற நலம் வளரும் பைத்துல் முகத்தஸ் வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பான்மை கூடுகின்ற மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா பள்ளி மாண்பு ஓங்குகின்ற பான்மை கூடுகின்ற மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா பள்ளி மேன்மை கிறிஸ்துவர்கள் யூதர்கள் எல்லாம் மகிழ்ந்து சாற்றுகின்ற பள்ளி ஜெருசலம் என்று அழைக்கின்றார் அருமையாக தினம் துதிக்கின்றார் ஜெருசலம் என்று அழைக்கின்றார் அருமையாக தினம் துதிக்கின்றார் நாடி நாடி அங்கு வருகின்றார் நாளும் நாளும் அங்கு கூடுகின்றார் வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் வாழுகின்ற தீனோர் யாவருக்கும் ஆரம்ப கிப்லா அதுதான் ஆலம் வாழுகின்ற தீனோர் யாவருக்கும் ஆரம்ப கிப்லா அதுதான் சீலம் சேர்ந்த சுலைமான் நபி நிறுவிய செம்மையான இறையில்லம் பைத்துல் முகத்தஸ் என்று அழைக்கின்றார் பான்மையாக தினம் துதிக்கின்றார் பைத்துல் முகத்தஸ் என்று அழைக்கின்றார் பான்மையாக தினம் துதிக்கின்றார் நாடி நாடி மக்கள் வருகின்றார் நாளும் நாளும் அங்கு கூடுகின்றார் வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி வண்ணமே நிறைந்த வல்லோன் பள்ளி எண்ணத்தில் நிலைக்கும் நல்லோன் பள்ளி பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் அங்கே இருந்துதான் அண்ணல் நபிநாதர் அற்புத மெஹராஜ் சென்றார் بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور والجنة
لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارزقنا في الدنيا زيادته صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم وفي الجنة مرافقته صلى الله عليه وسلم وفي كل حين وآن محبته صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه المورود واسقنا بكأسه في ظل لوائه المعقود اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا كرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحقه صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأردنا على السنة والجماعة بالشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर فتح مبين إنا فتحنا لك فتحا مبين. மஸ்ஜிதுல் ஆயிஷா என்ற இந்த பள்ளியை அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டியும் அவரது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டியும் இந்த ஜமாத்தா முன்னிலையிலும் உலமா பெருமக்கள் முன்னிலையும் நான் இதை வக்ஃப் செய்து விட்டேன். இந்த மஸ்ஜிதை நான் வக்ஃப் செய்து விட்டேன். சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அடிப்படையிலான பள்ளிவாசல் இது. சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அடிப்படையிலான பள்ளிவாசல் இது என்பதாக இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. மௌலவி கமாலுதீன் ஹசரத் பெரியவங்களோட துவக்கி வைக்கும்படி அழைக்கிறேன். أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تعالى في القرآن الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. பெரும் கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய உலமா பெருமக்களே, இந்த ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவரை, இந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நிற்கக்கூடிய அருமை நண்பர் ரியாதீன் ஹசரத் அவர்களே, சிறப்புரையுடைய அமைப்பை திருத்தமாக நமக்கு எத்தி வைக்கக்கூடிய அருமை நண்பர், இன்றைக்கு உண்டான பழக்கம் அல்ல, 1962 பழக்கம், கர்தன் மஸ்தான் அவர்களே, மற்றும் உண்டான இங்கே உபன்யாசம் செய்யக்கூடிய உலமாக்களே, உங்கள் அனைவர்களையும், இந்த இறை இல்லத்தை நாடி வந்த உங்கள் அனைவர்களையும் வருபவர்கள் என்று வரவேற்று உள்ளம் பரிசுத்தமடையக்கூடிய இல்லமாக இந்த இல்லத்தை நாமெல்லாம் ஆகுவதற்கு உண்டான முயற்சியை
இதற்கு உண்டான ஒரு பெரிய ரஹ்மத்தையும் இறைவனத்திலிருந்து வருவதற்கு நாம் எல்லாம் துஆ செய்யும் வந்திருக்கிறோம். அது போன்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குவதற்கு அல்லாஹ் நம்ம அனைவர்களுக்கும் கருணை செய்வானார். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அன்னபிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இந்த உலகத்திலே அருள்கொடையாக படைத்தார். அபிதமான புனிதமிக்க ஒரு திருநாளாக, பெருநாளாக, அன்புள்ள நாளாக, பண்புள்ள நாளாக நமக்கு ரபியுல் அவ்வலை நமக்கு அமைத்து தந்திருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட பூமா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ரஹ்மத்து இறங்கக்கூடிய இடம் எதுவாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்த்தீர்களா, தெரிந்திருக்கிறீர்களா என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உத்தம சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் சொல்லி காண்பித்தார்கள். அந்த நேரத்தில் அண்ணனின் பெருமானாரை விளக்கமாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று கேட்ட நேரத்தில் பரிசுத்த இல்லமான அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானம் ரஹ்மத் இறங்கக்கூடிய இடம். அது மட்டுமல்லாத முறையிலே அந்த இடத்திலே என்னை தியானம் செய்யக்கூடிய, திக்ர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைத்து அந்த இடத்திலே அல்லாஹ்வுடைய நினைவை நினைவூட்டக்கூடிய இடத்திலே என்னுடைய ரஹ்மத் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுகிறார். உங்களுடைய உள்ளம் செதறி கிடக்கக்கூடிய உள்ளத்தை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய, பரிசுத்தமாக்கக்கூடிய நிலைமை அந்த திக்ரின் மூலமாக இருக்கிறது. அந்த பரிசுத்தமான இறையிலத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த சஹாபாக்கள் கூறினார்கள். நேரமும் காலமும் நாம் பார்க்கக்கூடிய நேரமெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் வரக்கூடிய ஒரு இடமாக எது இருக்கிறது என்று நாடி சென்றவர்கள் சஹாபாக்கள். எந்த இடத்திலே அல்லாஹ்வுடைய நினைவை உருவாக்கக்கூடிய சன்னிதானம் இருக்கிறது, அந்த இடத்திலே நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திக்ருமாக மட்டுமல்லாத முறையிலே அமரர்களால் மலாயிகத்துகள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த சபையை எடுத்து காட்டுகிறார். ஸலவாத்தை நிறைவேற்றி என்னுடைய உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. படைத்து வளர்த்து பாதுகாக்கக்கூடிய அல்லாஹ் தஆலாவுக்கு புகழ் உண்டாகும். சுபசெய்தி எச்சரிக்கை. என் மூலமாக எல்லோருக்கும் வழிகாட்டுதலை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் உத்தம நபிக்காக, சத்திய இஸ்லாத்திற்காக தியாகம் செய்த இளையார்கள் சஹாபாக்கள் மக்களுக்கு இறைவனின் கட்டளைப்படி, இறை தூதன் போதனைப்படி, இமாம்கள் வகுத்தளித்த வாழ்க்கை நெறிமுறை கண்டு வரக்கூடிய மனிதர்கள் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஸலாத்தும் ஸலாம் உண்டாவதாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். கண்ணியத்திற்குரிய உலமாக்களே, மரியாதைக்குரிய பெரியார்களே, அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, வரும் அசரி காலத்தின் சத்தியமாக எங்கள் இன்சான நிச்சயமாக மனிதன் தபே ஹுசைன் கஷ்டத்தில் இருக்கிறான். இல்லல்லதீ ஆமனூ அமல் சாலிஹா, ஈமான் கொண்டு சாலிஹான அமல் செய்தவர்கள் மற்ற அனைவருமே நஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா கூறுகிறார். இங்கே ஆரம்பமே வந்த சரி காலத்தின் சத்தியமாக அல்லாஹ் தஆலா கூறுகிறார். சத்தியம் செய்யாமல் கூறக்கூடாதா? சத்தியம் செய்தால் கூற வேண்டுமா? நாமெல்லாம் உலகத்தை சத்தியம் செய்கிறோம். எப்போது சத்தியம் செய்கிறோம்? ஒரு மனிதனை உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகத்தை நிவர்த்திகளுக்காக சத்தியம் செய்கிறோம். நான் சொல்லவில்லை, நான் செய்யவில்லை, நான் போகவில்லை நான் சொல்கிறோம். கேட்கக்கூடிய மனிதன் உள்ளத்தில் சந்தேகம் நீக்குவது. நிச்சயமாக நான் சொல்லவில்லை, நிச்சயமாக செய்யவில்லை, நிச்சயம் போக சொல்கிறோம். அப்போது சந்தேகத்தை தீர்க்க முடியும். சந்தேகம் தீர்க்கமாக கடைசியாக சொல்கிறோம், அல்லாஹ் அல்லாஹை சத்தியமாக நான் சொல்லவில்லை, அல்லாஹ் சத்தியமாக செய்யவில்லை, அல்லாஹ் சத்தியமாக போக சொல்கிறோம். மனிதன் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகத்தை நிவர்த்திகளுக்காக நாம் சத்தியம் செய்தோம். அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு ஏற்பட்ட எந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்திகளுக்காக சத்தியம் செய்யலாம் என்றால் உதாரணம் செய்வானாக, ஏற்றுக்கொள்வானாக, ஒப்புக்கொள்வான துஆவோடு தலைமை குதிரை நான் விட்டுவிடுகிறேன். வாக்கு தரமானா வெங்கடாரவி அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. மௌலானா மௌலவி இந்தால்
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal Furqanil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bi bina'il masjid fi ad-duwar wa an tunazzafa wa tutayyaba aw kama qala alaihi salatu wassalam. எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே, ஸலாத்தும் ஸலாமும் எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், நாதாக்கள், நல்லவர்கள் நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வுடைய ஸலாத்தும் ஸலாமும் உண்டாவதாக. கண்ணியமானவர்களே, நபி தோழர் அபூதர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களிடத்திலே ஒரு தோழர் வந்து கேட்கிறார், மல் ஈமான் யா அபூதர், அபூதர் அவர்களே ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்கிறார். நபி தோழர் அபூதர் ரலியல்லாஹு அவர்களிடத்திலே ஒரு தோழர் கேட்கிறார், மல் ஈமான் யா அபூதர், அபூதர் அவர்களே ஈமான் என்றால் என்ன? அபூதர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அந்த தோழர் கேட்ட கேள்விக்கு, ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக குர்ஆனுடைய ஒரு ஆயத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள். லைஸல் பிர்ரு அன் துவல்லு வுஜூஹக்கும் கிபிலல் மஷ்ரிக் வல் மக்ரிப் என்ற திருமறை வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள். கேட்ட கேள்வி ஈமான் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி. அபூதர் சொல்லக்கூடிய பதிலோ குர்ஆனுடைய ஒரு வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள். அந்த வசனம் எது சம்பந்தப்பட்டது? எது சம்பந்தமாக அல்லாஹ் அதை கூறுகிறார்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்து வந்து சுமார் 16 மாதங்களாக தன்னுடைய தொழுகையுடைய நேரத்திலே கிப்லாவாக பைத்துல் முகத்தஸை முன்னோக்கி தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். பைத்துல் முகத்தஸ் என்பது மதீனாவை பொறுத்தளவிலே வடக்கு திசையிலே இருக்கிறது. ஆனால் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு உள்ளூர் ஒரு ஆசை, நமது கிப்லா கஅபத்துல்லாஹ் ஆக்கப்பட வேண்டும், நமது தொழுகையிலே கஅபத்துல்லாஹ்வை முன்னோக்கி தொழுக வேண்டும் என்ற ஆசை நபிகள் பெருமானாருக்கு உண்டு. 16 மாதங்களுக்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹ்வுடைய அந்த ஆசையை அல்லாஹ் தஆலா நிறைவேற்றி, இனிமேல் நீங்கள் தொழுகையை தொழுகின்ற பொழுது கஅபத்துல்லாஹ்வை முன்னோக்கி, மதீனாவில் இருந்து தெற்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய கஅபத்துல்லாஹ்வை முன்னோக்கி தொழுகிறார் என்கின்ற அனுமதி கிடைக்கிறது. இந்த நேரத்திலே மதீனாவில் இருந்த யூதர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மேல குரோதம் கொள்கிறார்கள். காரணம், இதுவரை மதீனாவுக்கு வந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 16 மாதங்கள் பைத்துல் முகத்தஸை முன்னோக்கி தொழுதார்கள். எனவே கண்ணியமானவர்களே, இந்த மஸ்ஜித் அல்லாஹ்வுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கிறது, அல்லாஹ்வுக்காக வக்ஃப் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மஸ்ஜித் எந்த நோக்கத்தில் கட்டப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை அல்லாஹ் தஆலா கியாமத்து நாள் வரை நடாத்தி கொண்டிருப்பானாக என்று துஆ செய்தவனாக வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாஹி தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அளவற்ற அன்புடைய
கொடிமர கிளைகளை தென்றல் காத்த அசைந்தாற்றும் காலமெல்லாம் ஈர்வகை ரட்சகராம் எம்பெருமானார் அஹ்மது முஜிதபா முகமது முஸ்தபா எம் உயிரிலும் மேலான ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னலார் அவர்களை கைலாக திருப்பர் வாழ்வதார் என்று சாட்சி பிரியமானவர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இங்கே தலைமை உரையாற்றிய ஹஜ்ரத் ஜியாவுத்தீன் மும்பை ஹஜ்ரத் அவர்கள் அழகாக சில விஷயங்களை சொன்னார்கள். வாழ்த்துறை வழங்கிய மௌலவி இம்தாதுல்லா பாகவே ஹஜ்ரத் அவர்கள் ஈமானை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னார்கள். அந்த விஷயத்தை கேட்டவுடன் உங்களிடத்தில் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்ற உந்துதல் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது. ஈமானை பற்றி சொன்னார்கள். நமக்கெல்லாம் தெரியும், அல்லாஹ் தஆலா தொழுகையோ மற்ற எந்த விஷயத்தையோ முக்கியமானதாக கருதவில்லை. எந்த இடத்திலும் குர்ஆனில் யா அய்யுஹல் முஸ்லிமூன் என்று கூப்பிடவில்லை. ஈமானுடைய விஷயத்தை சொல்லித்தான் நம்மளை அழைக்கிறார். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு என்பதாக சொல்லித்தான் அல்லாஹ் அழைக்கிறார். அல்லாஹ் தெரிவிப்பதெல்லாம் ஈமானுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு உயர்ந்தது, முதன்மையானது என்பதை வெளிப்படுத்த அப்படி சொல்கின்றார். எனக்கு ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நான் ஹஜ்ரத் அவர்களை சிறப்புரையாக அழைக்க இருக்கின்றேன். சொல்லியே ஆக வேண்டும், ஆக வேண்டிய நிர்பந்தத்திலும் இருக்கின்றேன். பிரியமானவர்களே, திருக்குர்ஆனில் பேசப்பட்ட அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு மாதிரி தூதர் ஹஜ்ரத் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். நான் பல கூட்டங்களில் சில மாநாடுகளில் கூட இதை சொல்லியிருக்கின்றேன். மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்திலே மக்களும் சரி எல்லோரும் சரி ஏதாவது ஒரு கோரிக்கை வந்து வைப்பார்கள். அல்லாஹ்விடத்தில் முறையிட்டு பெற்றுத்தர கேட்பார்கள். அவர்களும் அதை செய்வார்கள். வழமையான இந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வரும் பொழுது அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் சத்தம் கேட்டது. திரும்பி பார்த்தார்கள். யார் தெரியுமா? கேடு கட்ட ஒரு பன்னி. பன்னி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹின்சிர். கேடு கட்ட ஒரு பன்னி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு சலாம் சொன்னது. என்ன வேணும் கேட்டார்கள். நான் கேடு கட்ட ஜீவராசியாக இருக்கின்றேன், அசூசையாக நினைக்கப்படுகின்றேன். நான் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும், மனித உருவத்தில் மாற்றப்பட வேண்டும், எனக்கும் ஈமான் வழங்கப்பட வேண்டும். முறையிட்டது. சாயந்தரத்துக்கு வாழ் சொல்லி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அல்லாஹ்ட்ட போறாங்க, முறையிடுறாங்க. சில விளக்கங்களை அல்லாஹ் தரான், வாங்கிட்டு வராங்க. சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். சாயந்தரம் வந்து கூட விட்டாங்க. அல்லாஹ்ட்ட பேசிட்டேன். அல்லாஹ் சில திட்டங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டான். இதெல்லாம் நீ செய். அல்லாஹ் உனக்கு ஈமான கொடுத்துருவான். சூரியன் உதயமாக உனக்கு மனித உருவம் மாற்றப்பட்டு மன்னிக்க வேண்டும், மனித உருவம் மாற்றப்பட்டு விடும். எல்லாம் கேட்டுட்டு சந்தோஷமா அந்த பண்ணி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்க்கும்போது சொன்னாங்க, ஒரே ஒரு சின்ன நெருடல், ஈமான் மட்டும் உனக்கு இப்ப கிடைக்காது, அடுத்த சிட்டிங்ல பார்க்கலாம். பிரியமானவர்களே, அந்த பண்ணி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பார்த்து காலையில் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை என்று அழைத்ததாம், மாலையில் யா மூஸா என்று அழைத்ததாம். அழைத்துவிட்டு சொன்னதாம், ஈமான் இல்லாமல் மனித உருவத்தில் மாற்றப்பட்ட நான் உறவப்படுவதை விட கேடுகட்ட பன்னியாக இருந்துவிட்டு போகிறேன் என்று சொன்னதாம். ஈமானை பற்றி இருந்த அந்த பன்னிக்குரிய பாடம் ஈமான்தாரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு இல்லையே என்ற உண்மையிலேயே வெட்கப்படுகிறேன், வேதனைப்படுகிறேன். இது என்ன மசி? ஹஜ்ரத் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், மன்மனாலில்லாஹி மஸ்ஜிதன், சுவனத்தில் ஒரு வீட்டை அல்லாஹ் தர போகின்றான். அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக சொல்கின்றேன், நான் சுவனத்தில் அல்லாஹ் எனக்கு வீடு தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றவன் அல்ல. இந்த திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டை எடுத்தா கூட சூப்பர் அயோக்கியன் பாவி நானா. உங்கள் பெரியோர்களுடைய துவாவை வாங்க, உங்களுடைய துவாவை பெருகத்துக்காக தான் எனக்கு பேசிட்டு இருக்கேன். அப்ப அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கத்தை தருவான்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு இயல்பாக ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டும், எனக்கும் இருக்கலாம். முக்கியம் அதல்ல, பாவங்களில் பெரும்பகுதி அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும். அந்த திட்டத்தில் தான் இந்த பள்ளியை நான் உருவாக்கினேன். இந்த பள்ளி உருவாக்கப்பட்டது முகல்லாவில் பள்ளி இல்லை. ஒரு மஸ்ஜிதில் அசர் தொழுகைக்கு செல்லும் போது சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களை
பள்ளி இல்லை, பள்ளி கட்ட மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு இந்த இடத்துல அல்லாஹ் ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்கான், அதுல ஒரு இடத்தை தர, நீங்க பள்ளி கட்டிங்கன்னு சொன்னேன். யாரும் கட்டவில்லை, நானே சில முயற்சிகளை செஞ்சேன். சீர்குலைந்து இந்த பள்ளியை சீல் வைத்தார்கள் 2008. அதையெல்லாம் ரிவோக் செய்து இந்த இடத்தை நான் மீண்டு, சட்டம் எனக்கு செருப்புக்கு சமம், வேண்டும் போது மாட்டுவேன், அதை வேண்டாத போது கடக்குவோம். எனக்கு இந்த போலீஸ்ல பெட்டிஷன் போடுறது, கலெக்டர் ஆபீஸ்ல பெட்டிஷன் போடுறது, இவைகளெல்லாம் செருப்புக்கு சமம். நேற்று வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வெளியே நிற்கின்றார்கள், கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். என் ஜீவாதார உரிமை மீறப்பட்டால் மிருகமாக மாறிவிடுவேன். இது எனக்கு பங்களா கட்ட அல்லாஹ்வுடைய வீடு, இதுக்கு பேர் மஸ்ஜித், இதுக்கு பேர் பைத்துல்லா, இறை இல்லம். இதை மீட்டிங் ஹால் என்று சொல்லுங்கள், ட்ரஸ்ட் என்று சொல்லுங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். இதுக்கு பேர் பள்ளி, இதுக்கு பேர் பள்ளி மஸ்ஜித். இதை தடுக்கின்ற துணிவு எவருக்கும் இருக்கக்கூடாது, இருக்கவும் அனுமதிக்க மாட்டேன். இன்ஷா அல்லாஹ் பள்ளி வாசலை உருவாக்குறேன், மொட்டை பெட்டிஷன் போட்டுக்கிட்டு ஹசரத்துக்கு கூட போன் பண்ணி இங்கே சீடி நிக்கிறாங்க, போய்விடாதீங்கன்னு சொன்னார்களா? இதை சொல்கிறவர்கள் உலமா என்ற பெயரில் உலகலாம். சன்மார்க்க சேவையின் காரணமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பான், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அது எந்த உலமாவா இருந்தாலும் சரி, எந்த அவாப்பு நாசாக இருந்தாலும் சரி, சன்மார்க்க துரோகத்துக்கு அல்லாஹ் சும்மா விட மாட்டான். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சட்ட ரீதியான எல்லா பிரச்சனையும் சந்திக்க தயாரா இருக்கிறேன். அது எனக்கு ஒரு பெரிய கவலை. ஈமான் வந்து ரொம்ப கம்சூரியா இருக்கு. ஈமானுடைய உறுதி இருக்குமே, ஆனால் ஈமானை உறுதி உள்ளவர்கள் அந்த பள்ளி இந்த இடத்துல இடக்க முடியாது. அப்படி நிரம்பி வந்திருக்கும். ஜும்மாவுடைய நாள் ஒரு மிக பேச்சாளர் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே ஹசரத் அவர்கள் சிபிலா அவர்கள் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறார்கள். இன்று மொட்டை பெட்டிஷன் போடுகின்ற அந்த மார்க்க அறிஞர் கேட்டாரா, உங்களுக்கு வேறு ஆள் கிடைக்கவில்லையா? முகஸ்துதி ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லாஹ்வின் மீதான யாராக இருந்தாலும் முகஸ்துதி பேசுபவர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். உண்மையை சொல்கிறேன், ஹக்கை நிலைநாட்ட ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரு மூத்த உலமா, தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஒரு மூத்த உலமா சொன்னார்கள் பேசும்பொழுது என்னிடத்திலே, இன்னொரு ஹசரத்திடத்திலே, ஹாஃபிஸ் முகமது அலி ஹசரத் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஜும்மாவை நடத்த வைக்க. அவரிடத்திலே சொன்னார்கள், இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி இங்கு இருந்தால் என்ன செய்வார்களோ அதை மௌலானா ஹலந்தர் மஸ்தான் ரஹ்மானி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். அவருடைய துஆவை பெறுகின்ற நசீபை அல்லாஹ் எனக்கு ஆக்கி வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அவர்களை அழைத்திருக்கின்றேன். நீங்கள் if you are not useful, be not harmful. நீங்கள் உபயோகப்படாவிட்டாலும் சரி, உபத்திரவமாக இருக்கக்கூடாது அல்லவா? இது யாருக்காக செய்கிறேன்? அல்லாஹ்வுக்காக, லில்லாஹி, அல்லாஹ்வுக்காக செய்கிறது. எனக்கு இந்த பெருமையை, இந்த இமாம், இந்த ஆலிம் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்டோ மற்றவரை வைத்துக் கொண்டோ சம்பாதிக்கின்ற நோக்கமோ பெருமை பெறுகின்ற நோக்கமோ ஒருபோதும் என்னுடைய இந்த 20 ஆண்டு கால பொது வாழ்வில் இருந்ததில்லை. அதை இருக்கவும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். பிரியமானவர்கள், ஆக இதை உருவாக்கினது அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி, அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டி இதை உருவாக்கினேன். ஈமானுடைய விஷயத்தை நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் உங்களையும் என்னையும் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் துஆ செய்து கொள்கிறேன். அதனால பள்ளிவாசலை வந்து தடுக்கின்ற முயற்சியை யார் நீங்கள் கையெழுத்தாலும் அல்லாஹ் அதற்குரிய சிறந்த கூலியை அதற்கேற்றவாறு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். நான் ஒன்றும் நபிகள் அல்ல, பிதாவே மன்னியும் என்று சொல்வதற்கு. நான் இன்சான், பிதாவே கண்டியும் என்று நான் சொல்வேன். பிதா கண்டித்தால் தான் எனக்கும் புத்தி வரும், உங்களுக்கும் புத்தி வரும், உலகத்தில் உள்ள அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் புத்தி வரும். ஒரு சகோதரி என்னிடத்திலே போன் எடுத்து கேட்கின்றார்கள். இந்த இடத்திலே கணவர் வந்திருக்கின்றார், அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு மாற்று மத சகோதரர் ஜனார்தன் அவர்கள் பெயர், அவருடைய மனைவி பெயர் சாந்தி மேடம் இங்கே இருக்கிறார். முதல் பாங்கு சத்தத்தை கேட்டவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சொல்கின்றார்கள், பாபா சிறந்த பிரார்த்தனை சத்தத்தை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம முகல்லால கேட்கிறேன், அது சிறந்து விழுந்தோங்க உங்களை வாழ்த்துறேன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு ஜனார்தன் சகோதரர் சொன்ன அண்ணன் அவர்கள் இங்க வந்து உட்கார்ந்து நம்மளை வாழ்த்து வந்திருக்கிறாங்க. விஸ்வ இந்து பரிஷத்தினுடைய மாநில துணை பொருளாளர்கள் ஒருவர் திருமலைசாமி கவுண்டர் என்று இங்கே இருக்கின்றார். இந்த ஏரியா என்னை சந்திக்க வந்தார். என்னை வாழ்த்தி விட்டு சந்தித்து விட்டு சொன்னார், இந்த பள்ளியை தடுப்பது உங்களுடைய இஸ்லாமியர்களில் சிலர் என்று சொன்னார். இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார், ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு உங்களுக்கு நான் கையெழுத்து லோன் வாங்கி தரேன், பள்ளியை கட்டுங்கள் பாபா என்று சொன்னார். அவருக்கு அந்த பைனான்ஸை பத்தி, வட்டியை பத்தி, எல்லா விஷயத்தை பத்தி சொல்லி அவரை வாழ்த்தி அவருக்கு மரியாதை செய்து அவரை நான் வழி அனுப்பி வைத்தேன். பிரியமானவர்களே, ஹஜ்ரத் அவர்கள்
சுட்டிக்காட்டினார்கள் ஈமானுடைய பாடம். எங்கே போய் கொண்டிருக்கின்றது ஈமான் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. ஈமானோடு பிறந்த நாம் ஈமானோடு வாழ்ந்தாக வேண்டும், ஈமானோடு மரணித்தாக வேண்டும். மரணிக்கின்ற தருவாயில் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற திருக்கலிமா ஒவ்வொரு நாவுகளுக்கும் நசீபாக்கப்பட வேண்டும். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. நம் நாவுகளை அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக, நம் செயல்பாடுகளை அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. பிரியமானவர்களே, இது அல்லாஹ்வுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட மஸ்ஜித். கூட்டம் எவ்வளவு வந்துச்சுன்ற பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லை. நான் அடிக்கடி எல்லா மஸ்ஜித்களையும் சொல்லியிருக்கேன். திட்டங்கள் ஒரே ஒரு நபர் இருந்தாலும் 3 மணி நேரம் மூச்சு விடாமல் பேசுபவர் தான். ஏனெனில் கூட்டம் வராத இடத்தில் மலக்குமார்களின் குடும்பம் அங்கு இறங்கிவிடும் என்பது எனக்கு தெரியும். என் ஈமானின் முக்கிய பகுதி. இந்த இடத்திலே கூட கூகுள்ல பார்க்கிறவர்களுக்கு தெரியும் எத்தனை மலக்குமார்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். அதனால் அந்த கூட்டம் வரலாற்றை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். நீங்க கூட்டம் வராட்டியும் பரவாயில்லை, வருபவர்கள் வர வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய இந்த இறையில்லம் என்ற சிந்தனை மட்டும் மனசுல எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும். இருந்துச்சு சொன்னா நம்ம ஈமான் தப்போம். அக்ஸரத்து சொன்ன